नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आप आ विडियो में द्वितीय सत्र लेखित मूल्यांकन कसोटी 2025 अंतर्गत धोरण 4 में जो गणितनु पेपर है ए पेपरना अभ्यास माटेनु मोस्ट आईएमपी पेपरनु संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चेनल पर नवा होय, पहली वार होय तो चेनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, जेथी करीने नवा नवा विडियो तमने झड़पथी मळता रहे। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू छे माग्या मुजब जवाब आपो। एमां पहलो प्रश्न है व्यवहारु कोयडा उकेलो कोईपण बे। पहलो प्रश्न, नीलू वार्तानी 15 चोपड़ीओ तेना वर्ग माटे लाव्यो। आज 45 विद्यार्थीओ हाजर छे, तो एक चोपड़ी केटला विद्यार्थीओ माटे मळीने वांचशे? तो विद्यार्थी मित्रों 45 विद्यार्थीओ छे, एमां 15 चोपड़ीने वेचवानी छे, तो आपणे 45 भाग्या 3 करवा पड़शे। 15 ना घड़िया में 45 15 तरी 45, तो जवाब आवशे 3। तो 3 विद्यार्थीओ वच्चे एक चोपड़ी मळशे। आगळ छे प्रश्न नंबर 2, तमारे 72 टामेटा समान रीते 3 टोपला में वेचवा होय। 72 टमेटा छे, एना आपणे 3 टोपला 3 भाग करवाना छे, तो 72 भाग्या 3, तो 3 2 6, 7 में 6 जाए तो 1, ऊपर थी उतार्यो 2, 3 चौक 12, तो जवाब आवशे 24। तो दरेक टोपली में 24 टमेटा समाई सके। तीजू आपेलू छे रमत उत्सवना दिवसे शाळाना रमतना मैदान में 161 विद्यार्थीओ छे, एक सरखी 7 समान हार में ऊभा छे, तो दरेक हार में केटला विद्यार्थी मित्रों 161 विद्यार्थी ने अपनी 7 लाइन बनावानी जे, तो भाग्या 7, 7 2 14, 16 में 14 जाए तो 2 वध्या, ऊपर थी उतार्यो 1, 21 थया, 7 तरी 21, तो 23 जवाब आवशे। तो दरेक लाइन में 23 विद्यार्थी ने ऊभा राखवा पड़शे। प्रश्न नंबर 2 आपेलू छे ससलू 0 परथी शरू करीने एक साथे 5 कदम कूदे छे। 5 कदम कूदे छे एटले 5 अंकनु एक डगलू भरे छे, तो 8 कूदका मार्या पछी तो 8 50 40 ऊपर पहोंचशे। खाली जग्या कूदका लगाववा ते 25 ऊपर पहोंचे, तो 25 भाग्या 5, तो पछीओ 25, 5 कूदका मारे तो 25 ऊपर पहोंचशे। प्रश्न नंबर 2 में आपेलू छे नीचेना प्रश्न जवाब गणीने लखो। नरेन्द्रना बेटनु वजन 2 किग्रा ने हरेशना बेटनु वजन 1500 ग्राम है, तो कोनु बेट वजन में भारे कहेवाय? 2 किग्रा એટલે કે 2000 ग्राम ने हरेशनु वजन 1500 ग्राम, तो अहीं नरेन्द्रनु वजन है ये बेटनु वजन वधारे कहेवाय। बनेना एकमो अलग अलग है, तो आपणे ग्राम में फेरवीने आपणे सरखामणी करशुं। एना पछी ब में आपेलू है कि एक लिफ्ट में वधु 220 किलोग्राम वजन लई जई शकाय छे। 4 व्यक्तिओ लिफ्ट में एक साथे जवा मांगे छे, तो जेमना वजन एकनु 51 किलो, एकनु 58 किलो, 65 किलो, 70 किग्रा है, तो लिफ्ट में जई सके। आपणे बधानो सरवाळो करी तो जवाब आवशे 244। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे एक वखत में 220 किलो लई जई शकाय छे, तो आने एक साथे जई शकशे नहीं, तो आ रीतना जवाब लखवानो छे। चिक्कोनु वजन आपेलू छे 3750 ग्राम। 3750 ग्राम, तो एमां 3 एकम खसीने जवाब आवशे 1 किलोग्राम हशे, तो 3 किग्रा 750 ग्राम। 1 किग्राना 1000 ग्राम थाय, तो 3 किग्राना 3000 ग्राम। प्रश्न नंबर 3 में आपेलू छे माग्या मुजब में अपूर्णांक भाग आकृति में दर्शावो। 1/2 એટલે કે અડધો ભાગ આપણે 2 ભાગમાંથી 1 ભાગ, તો અહીં 4 ખાના આપ્યા છે, તો કોઈ પણ 2 ખાનામાં આપણે રંગ પૂરી લેવાનો છે। અહીં 3/4 3/4 છે, તો 4 ભાગમાંથી 3 ભાગમાં રંગ પૂરી લેવાનો છે, તો આ રીતે ભાગ દર્શાવી દેવાનો છે। હવે અહીં આકૃતિમાં આપેલો છે એ અપૂર્ણાંક તરીકે દર્શાવો। 4 ભાગ છે, तो 4 भाग में 2 भाग, तो 2/4। अहीं उड़े छे, तो 2 2 4, तो 1/2। टूंक में अर्धो भाग है ये आच्छादित करेलो छे। અહીં કુલ
10 ભાગમાંથી 4 ભાગ તો એ આપણે ઉડાડી તો 2 દુ 4 અને નીચે 2 પચા 10, 2 2 ગયા તો 2/5 અપૂર્ણાંક આવશે। અહીં આપેલા સમ અપૂર્ણાંક લખવાના છે તો સમ અપૂર્ણાંકમાં આપણે 5 દુ 10 1/2 પણ લખી શકાય। 5 ને 3 વડે ગુણી તો 5 તરી 15 અને 10 તરી 30 અને 5 દુ 10 અને 10 દુ 20 આ અપૂર્ણાંક પણ આપણે લખી શકો છો। ટૂંકમાં સમ અપૂર્ણાંક એટલે શું કે સંખ્યાને અંશમાં જે સંખ્યા વડે ગુણી એ જ સંખ્યા વડે છેદમાં પણ ગુણવાનું છે। પ્રશ્ન નંબર 4 માં છે માગ્યા મુજબ જવાબ આપો। પ્રશ્ન 1 માં આપેલું છે કે નીચેના બોક્સમાં આપેલા આકૃતિની હદ માપો અને લખો। જે આકૃતિ દોરેલી છે એની ફરતી બાજુ આ બાજુ 6, આ બાજુ 5, અહીંયા 1 3 1 4 2 2 1 અને 6 તો આપણે જો એને માપવા જશું તો 30 સેમી જવાબ આવશે। નીચે આપેલી આકૃતિમાં કેટલા ચોરસ ખાના સમાયેલા છે તે ગણો અને લખો। આકૃતિમાં તો આ 5 ખાના, 5 5 10, 10 ને 2 12 ખાના દોરેલા છે। નંબર 3 માં આપેલું છે નીચે આપેલા આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબનો ભાગ કાપતા બાકી રહેલ આકૃતિની હદ શોધો। તો અહીં આપણે 16 સેમી થાય છે। જો આપણે ભાગ કાપી લઈએ એક ભાગ તો પણ કાપ્યા પછી પણ બાકી રહેલ આકૃતિની હદ 16 સેમી જ થશે। આગળ છે પ્રશ્ન નંબર 4 માં સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને જવાબ આપો। એક ત્રિકોણની 3 બાજુઓના માપ અનુક્રમે 5 સેમી, 7 સેમી અને 9 સેમી છે તો ત્રિકોણની હદનું માપ કેટલું થશે? 3 નો સરવાળો 5 ને 7 12, 12 ને 9 21 સેમી જવાબ આવશે બ। 6 સેમી લંબાઈવાળા ચોરસની સીમાનું હદનું માપ તો 4 ગુણ્યા લંબાઈ તો 6 ચોક 24 તો આ રીતનો જવાબ લખવાનો છે। માગ્યા મુજબ જવાબ આપો। પહેલું પરિકરની મદદથી આપણે 6 સેમી વ્યાસનું વર્તુળ દોરો। દોરેલા વર્તુળમાં વર્તુળનું કેન્દ્ર બિંદુ દર્શાવી નામ લખો। દોરેલા વર્તુળમાં ત્રિજ્યા દોરો અને દોરેલું વર્તુળની ત્રિજ્યાનું માપ માપી પટ્ટીથી માપપટ્ટીથી દોરો તો આ રીતે જવાબ લખવાનો છે। વર્તુળ દોરવાનું, એમાં કેન્દ્ર આપવાનું, એનો વ્યાસ દોરવાનો, કોઈ પણ એક ત્રિજ્યા એને માપવાનું અને એનું નામ લખવાનું છે। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 6 માં સંખ્યાની પેટર્ન પૂર્ણ કરો। તો અહીં પેટર્ન આપેલી છે એ નીચેના જે બે બ્લોકમાં સંખ્યા છે 6 અને 7 તો એનો સરવાળો 13 થાય, 7 અને 8 એનો સરવાળો 15 થાય। તો અહીંયા જવાબ આપણે 13 અને 15નો સરવાળો કરીને 28 જવાબ આવશે। 10, 15, 20, 25, 30, 35 દરેકમાં 5 5 ઉમેરતું જવાનું છે। એના પછીનું પેટર્નમાં આપેલું છે 135, 335, 535 આપણે 2 અંક મૂકી 5 પછી 6 નહીં, 735, 8 નહીં, 935 એ રીતે લેવાના છે। આકાર આધારિત પેટર્ન પૂર્ણ કરવાની છે। અહીં વર્તુળ છે, ચોરસ, ફૂદડી છે અને ત્રિકોણ। ચોરસને આગળ લીધું, વર્તુળને પાછળ જવા દીધું, અહીં ફૂદડીને પાછી જવા દઈશું તો ત્રિકોણ, ગોળ, ચોરસ અને ફૂદડી। અહીં ફૂલ આપેલા છે એમાં 1 પાક્યું, પછી 2 આવશે, પછી આવશે 3 અને પછી આવશે 4 તો આ રીતે દોરવાનું છે। પ્રશ્ન નંબર 7 માં આપેલું છે નીચે આપેલ ચાર્ટ પરથી પ્રશ્નના જવાબ આપો। અહીં આપણને ચાર્ટ આપેલો છે બાળકોની સંખ્યા, કાળા તો 4, વાદળીમાં 5, નારંગીમાં 2 રંગ, જાંબલીમાં 3 અને સફેદમાં 3। તો આપેલું છે કે વાદળી રંગ પસંદ કરતા બાળકો કેટલા છે? તો ગણો તો 5 બાળકો આવશે। કેટલા બાળકોને જાંબલી રંગ પસંદ છે? તો 3 જવાબ આવશે। કાળો રંગ પસંદ કરતા બાળકો નારંગી રંગ પસંદ કરતા બાળકો કરતાં કેટલા વધારે છે? તો કાળા રંગ પસંદ કરતા બાળકો નારંગીના 2, કાળાના 4 તો 4માંથી 2 જાય તો 2 વધારે બાળકો છે। તો આ રીતે જવાબ લખવાના છે। અહીંયા આપણે વર્તુળાલેખ આપેલું છે જેમાં આ ભાગ છે,
એ બિસ્કિટ પસંદ છે, આ ભાગ છે એ આઈસ્ક્રીમ પસંદ છે, અને આ ભાગ છે એ ચોકલેટ પસંદ છે. તો એના આધારે આપણે જવાબ લખવાના છે. કેટલા બાળકોને આઈસ્ક્રીમ પસંદ છે? તો 1/4. કેટલા બાળકોને બિસ્કિટ પસંદ છે? તો 1/2. ચોકલેટ પસંદ કરતા બાળકોનું પ્રમાણ કેટલું છે? તો 1/4. તો આ રીતે આપણે જવાબ લખી શકાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું ધોરણ 4 વિષય ગણિતનું મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આભાર, ધન્યવાદ.